Hello. Ziauddin Nizam Chaudhary, Assalamu alaikum. Hello, Nizam Chaudhary, how are you? Farid Riyaj, hi. Hi, Farid Riyaj. Nasrullah Fahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aisha Rahman, assalamu alaikum. Sir, how are you? I'm fine. I hope you are also fine. Al Shahriar Fahim. Fahim, hello, how are you? Okay. Can you hear me? Najmul Haq, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Can you hear me, please? Respond to me so that I can understand very well. Farid Riyaj, how are you? I'm fine. And what about you? Rifatullah Bhiya, hello. Hello, Rifatullah Bhiya. How are you? Najmul Haq, how are you, sir? Fine. And what about you? Aryan Jayan, assalamu alaikum, sir. Alaikum assalam. Shamim Al Shamrat, hello, sir. Asma Ul Husna, Shahriar Fahim, assalamu alaikum. Okay. Farhad Reza, hi, sir. শাহরিয়ার সরকার, আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন? হ্যাঁ, ভালো। শাহরিয়ার শাফি সরকার, ও রাইট। লিটন কুমার মোহন্ত, রাইট। গুলাম নুসরাত জাহান, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। শামিম আল সম্রাট, hello, how are you? I'm fine. And what about you? Farid Riyaj, yes, 100% clear. Okay, so now we can start. Shafi Sharkar, আমি আজ ফার্স্ট জয়েন করলাম, স্যার। ওকে, থ্যাংক ইউ Shafi Sharkar. Sajjad Khondokar, yes sir, I hear you. Okay, thank you. So writings ইংলিশের একটা ক্লাব করা যায় কিনা, যেমন রাইটিং ক্লাব, right? You know, what about we are going now, there is also club, right? Okay, you are listening very well. Okay, fine. তারা পড়তে যায়, দোয়া করবেন, রাইট? তারাবি পড়তে যাই, দোয়া করবেন। ও, তারাবি তো এত দেরিতে হওয়ার কথা না। তারাবি তো এর মধ্যে শেষ, হ্যাঁ। ওকে ওকে, ঠিক আছে। আনন্দময় জীবন, স্যার কেমন আছেন? হ্যাঁ, ফাইন। ওমর ফারুক, হ্যালো স্যার। হ্যালো ওমর ফারুক, হাউ আর ইউ? মুশারফ, স্যার কেমন আছেন? ভালো, আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন স্যার? মুনিফা রহমান, রাইট?
Alhamdulillah. Saiful Islam, Assalamu alaikum. How are you, sir? I'm fine. Imran Sheikh, Assalamu alaikum, sir. I'm from Bagirhat, right, the southern part of Bangladesh, and I will invite you to visit the Shad Gumbaz Mosque and Sundarban. Okay. Imran Sheikh, I have already visited. I have been over there many times. I have conducted seminars in Khulna. We have 2 branches in Khulna, and I have visited. I visited around 3 years back, 2 years back. Many times I was over there. Noise come from your outside, like this when BTV antenna out. Muhammad Yasin is watching. Okay, Yasin. Muhammad Yasin Munshiganj theke. Okay. First of all, I'd like to welcome you all. There is a noise, right? What type of noise? Is it fan's noise? Maybe this is the sound of fan. Is it a problem to understand? আচ্ছা, বায়েজিদ খান, আপনি কি এভরিডে লাইভে আসেন? আশা করি আগামী 1 সপ্তাহ বেশ আসবো। হ্যাঁ, টেক জুবায়ের হুসাইন, টেক মাই সালাম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম। শাফি সরকার, স্যার আমি ইংলিশ স্পোকেন শিখতে খুব আগ্রহী, এ বিষয়ে একটু জানি। আপনাদের কি সাবজেক্ট নিয়ে ডিসকাস অ্যাডভাইস দেন? ওকে। Nuruzzaman Nobin, some noises are coming from your pen. So if it is a problem, I can omit this. I can stop this. Okay. Hasin Rahman, Alhamdulillah, I'm proud to join the class. Jubair Hussain, yes, it is. Right. Shahabul Alom, best of luck, sir. Sound is clear, but fan is making a noise. Okay, if we pay heed to our lesson, I think we will be capable of coping with the situation. Okay, so we can start now, right? Today I was observing the posts available on our Cipher Study Club, right? I would like to start from there. Everything is all right. We can start class. Bayajid Khan, Sir Ami Sifurs, Brahmanbaria branch, a student. Okay. So, Jubair Hussain, sir, we are ready. Maybe you are going to say ready, but you have missed D. Would you start? Okay. I'm going to start. I'd like to talk about preposition. I was thinking about a post from Cipher Study Club. And there was a question to Saifur Rahman Khan sir about preposition. So I'd like to talk about preposition today. So there are different types of preposition. One is called, we can classify these in main 2 categories. One is basic prepositions, another is
appropriate prepositions or applied prepositions, right? So first of all, I should talk about the basic ones. And there are two types of basic prepositions. Basic prepositions are those without which we cannot make even a single sentence. I mean, every day we are to make sentences with basic prepositions. And দীপু ব্যাংক কোর্স কবে শুরু হচ্ছে, রাইট? হ্যাঁ দীপু, আপনি সাইফুডস পেজে যদি কোশ্চেনটি করেন, এটা তো আমি ঠিক এই মুহূর্তে বলতে পারছি না, তবে আশা করি চেষ্টা করবো। আই এম ভেরি উইক ইন ইংলিশ। জুবাইর হোসেন বলেছেন, আই ওয়ান্ট টু লার্ন স্যার। ওকে, অ্যান্ড উই আর হিয়ার টু টিচ, রাইট? Jubair Hussain, sir, spelling mistake, right? Spelling mistake. So, so what about some people? I think you should make some comments, some more comments, so that I can decide whatever you are interested, highly interested in, and then I can go for that particular topic. I'd love to get the opinion from you, so that it could be very easier for you to pay heed to this, and you can enjoy this very much. Sound pollution, I have to stop, right? Okay, so I should stop the fan. This fan can be stopped. So I am to go for a while, right? Okay, stay connected. Okay, is it okay? Hello? 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 Can you hear me? Hello? Sir, hello? Hello? Hello, can you hear me? Najmul, can you hear me? Hello? Hello? Jubair Hussain, yes, I can hear you. Sir, can you discuss about transformation of sentences? Najmul, yes, I do. Sami Chaudhuri, Sami, yes. Okay, so I'd like to talk about you have some queries about transformation, spelling, and I was talking about preposition. Mujahidul Islam, sir, assalamu alaikum. When can I do too good in IELTS writing examination? Do good or do well, it would be better for you to say. Yes, sir, but picture is not clear. Picture is not clear. Oh, maybe lack of light, insufficient light can cause this. Tuhin Jordar, yes. Imran Sheikh, yes, sir, it is clear now. Okay, don't bother about picture, okay? Jubair Hussain, I'm going to take iftar. After taking iftar, I will join the class. I mean, maybe you are going to talk about dinner. Okay. Okay, I think I should talk about
if we talk about transformation, that can be possible, no problem, but it's a long thing. And it would be better for, I have done registration for writing. Okay, I think today I'm going to talk about preposition, because for transformation I should give you some script. Through listening to something, for this reason I think it would be better for us to go for spelling or preposition. Okay, let's talk about spelling. I'd like to talk about some of the spelling. Suppose, first of all, I'd like to ask you, Jubair Hussain say I'm in Saudi Arabia. Okay, Jubair, you're from Saudi Arabia. In the last session, I got someone from Singapore, someone from Canada, and someone from Cyprus. Today, you are from Saudi Arabia. Okay, congratulations. So, I'd like to ask a question. Oh, right. Sorry. As Zubair is from Saudi Arabia, right? It's time to have iftar. Okay, thank you. It wasn't in my mind. You are from Saudi Arabia. Okay. Thank you. I'd like to ask you about a word, spelling of a word. And I'm going to pronounce the word. You should write down this, okay, in your comment box. Most of you are familiar with this word that is called liazu. In Bengali we say liazu. I'd like to get this spelling from you, liazu. And it's not a Bengali word, it's an English word. So let's spell the word liazu. Okay, Shuhag Akond Gajipur theke. I'm going to repeat the word for spelling. I'd like to check whether you are capable of spelling this correctly. So liazu. The word is liazu. Please try to spell the word correctly, and after that I will go for another one, and at the same time I will go for prepositions. Okay, we are here, we can talk about this. This is a club or this is an adda, right? So we will talk about different things. Okay, can you spell? Can you write down in your comment box, right? Liazu. Sir, please discuss on sentence making. Okay, I'm going for that, but first of all I'd like to check you about the word liazu. Shumon Ahmed, you are not actually correct. You are mistaken. Mujahidul Islam, I don't know, sir, please, you can say. And Jubair Hussain has tried in a different way, liazu, that's also wrong. And this is far away from the actual word. Jubair Hussain, I can't. Mahbubul Haq, right, Mahbubul Haq, you have done something different. Mahbubul Haq, Shuhag Akond, you are wrong, you can try again. Bormon, Ratul Bormon, hello sir, I am from Tripura. Okay, Ratul, thank you, you are from Tripura. M.H. Kabir, I am from Mehirpur. Okay. Mahfuzur Rahman Selim liazu. And Mahfuzur Rahman Selim has done something different. I think
you are going to do something right special. So I have got two special answers. Kaji Mukhles, hi sir. Okay, Kaji, hi. Shumon Ahmed, Liaju means আমরা লিয়াজু মেনটেন করি না, লিয়াজু মেনটেন করি অর্থাৎ দেখা যায় মাস্টার মার্কেট থেকে কিনে এনে স্যারকে বলে স্যার, মানে অফিসের বসকে বলে স্যার মাস্টার নিজের পুকুর থেকে আনা কেন, স্যার যাতে অনেক খুশি হয়, যাতে প্রমোশন দিয়ে দেয় ইত্যাদি ইত্যাদি। আচ্ছা, Shahjalal from Cyprus, how are you sir? Yes, I'm fine, and what about you? Word is easy but spelling is not easy sir to me. Mujahidul Islam, it's not to some extent it is difficult. Sir, I'm from Chandpur, Sultan Muhammad. Okay, I invite you sir to come and take iftar with us. Alhamdulillah, it's possible, not physically, mentally. Okay, thank you a lot. Abdul Khalik Imran Mitho, replying to Sultan Mahmud Mitho. Okay, Shahriyar Fahim স্পোকেনের ভালো বই সাজেশন করেন। ওকে, তো আরেকজন লিখেছে ইউসুফ, উনি প্যারিস থেকে। হ্যালো স্যার, ফ্রম প্যারিস, থ্যাংকস আ লট। প্যারিস থেকে জুবায়ের হুসাইন লিয়াজু, হ্যাঁ দেখুন লিয়াজু তো আর আমরা লিখে করি না, লিয়াজু তো আমরা করে ফেলি, বাট স্পেলিংটা হয়তো এভাবে আমরা দেখি না। মির্জা মুন, আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ওকে, আমরা আশরাফুল ইসলাম কাজল, হাউ আর ইউ স্যার, ফ্রম নেত্রকোনা। ওকে, নেত্রকোনা, রাইট, থ্যাংক ইউ। ওবায়দ মিসবাহ, সালাম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম। Munirul Islam, I'm coming from Naranganj. Munirul, not I'm coming, I come from Naranganj. I'm coming from Naranganj. It would be better to say I'm from Naranganj or I come from Naranganj. Juni Shahjalal, yes sir, I'm fine. I'm missing your writing class badly. Okay, thank you, it's my pleasure. Mirja, okay, I should go for the spelling. লিয়াজু, অনেকদিন পর আপনাকে দেখে খুব ভালো লাগছে। উবায়দ মিসবাহ, হ্যাঁ মিসবাহ, আসলে আপনাদের সামনে আসতে পেরে আসলে আমারও খুব ভালো লাগছে। ওকে, আমরা স্পেলিংটায় চলে যাই। আইএলস করতে চান জুবায়ের, হ্যাঁ আপনাকে এ ব্যাপারে কথা বলবো। আমরা স্পেলিংটায় চলে আসি। আপনারা সবাই একটু লিখেন যে তিনটা ভাগ করে আমি এটা শিখাই, কারণ আমার তো একটা স্পেশালিটি থাকতে হবে। হ্যাঁ, একটু সবাই খেয়াল করেন। সবার কমেন্ট অবশ্য পড়তে পারছি না সময়ের কারণে। আপনাদের রাইটিং কোর্সটা করেছিলাম যাত্রাবাড়ি শাখা থেকে, আরও অ্যাডভান্স লেভেলের করা উচিত। মুজাহিদুল ইসলাম বানানটা লিখেছেন, তাহলে আমি তিনজনকে পেলাম যারা বানানটা স্পেশালভাবে লিখতে পেরেছে। তাহলে আমরা এখন স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছি মুজাহিদুল ইসলামের স্পেলিংটি, এটি কারেক্ট, এবং এর আগে আরও দুইজনেরটা পেয়েছি কারেক্ট, যাদের কথা বলেছিলাম যে স্পেশাল বা ডিফারেন্ট লিখেছেন তাদেরটা কারেক্ট। নিশ্চয়ই আপনারা বুঝতে পেরেছেন কারটা কারেক্ট। এই যে স্ক্রিনে মুজাহিদুল ইসলাম আছে, লিয়াজু, আমি একটু এটা ভাগ করছি তিন ভাগে। LIA, লিয়া, মাঝখানের আইটা বললাম আই, তাহলে দুইজন হলো লিয়া আই, আর সান, লিয়া আই সান। তার মানে লিয়া হলো মায়ের নাম, আই হলো বাবার নাম, সান তো আছেই। তাহলে তিনটা, মানে বাবা, মা আর ছেলে,
তিনটা মিলে হলো লিয়াজু। কেমন মানে টিপটা কেমন? হ্যাঁ, ওকে। দেখুন তাহলে বানানটা ক্লিয়ার হয়ে গেল আমাদের। আরেকজন বলেছেন ইউসুফ, এক্স্যাক্টলি আই ওয়ান্ট সাম সাজেশনস, হাউ ক্যান আই লার্ন বেটার স্পোকেন ইংলিশ ফ্রম অ্যাট হোম। ফ্রম অ্যাট হোম না, ফ্রম হোম, প্লিজ সাজেস্ট। ওকে, দেখুন আসল কোচ ছাড়া ভালোভাবে শেখা যায় না। সেক্ষেত্রে আমি বলবো যে আমাদের স্পোকেনের একাধিক ব্যাচ চলছে, সেখানে যদি আপনি জয়েন করতে পারেন, অনলাইনে তো সব ব্যারিকেড ওভারকাম করা যায়। আপনি অনলাইনে তো যে কোনো জায়গায় থাকেন, ভার্চুয়ালি আপনি কোর্সটা করতে পারেন। এবং আশা করি যে আপনি যেমনটি ফিজিক্যালি ক্লাস করলে হবে, এখানেও কিন্তু তাই হবে। হ্যাঁ, এখানে তাই হবে, কারণ লাইভে তো আর অনেক শেখার সুযোগ থাকে না। আর লাইভে তো কোর্স হয় না, লাইভে তো জাস্ট এটা বলা যায় আসলে খোলামেলা বললে সবাই জানলো আমাদের প্রোডাক্ট সম্বন্ধে। তো সেটা আপনি জুম ক্লাস করবেন, সেখানে যে স্ক্রিন শেয়ারিং, সেখানে সব কিছু দেখতে পাবেন। সেটা আমরা যখন জুম ক্লাস নেব তখন আমরা এটা খুব ভালোভাবে মেনটেন করব। কাজে এরপরে যদি আপনি বলেন যে না আমি বাসায়ও প্র্যাকটিস করতে চাই, সেক্ষেত্রে আপনি দুটো বই পড়বেন, ফাস্ট টু গ্রামার আর জিরো টু হিরো। এই দুইটা হলো এক ফ্রম দ্য ভেরি বেসিক। এরপরে আপনি সাইফুডস ভাইভা ব্যাংক এইটা পড়বেন। এটা হলো যখন আপনি মোটামুটি কিছুটা আগাইছেন, তারপরে সাইফুডস ভাইভা ব্যাংক এটা পড়বেন। আর আইএলসে ভালো করার জন্য বলেছেন, দেখুন আইএলসে ভালো করার জন্য we know there are 4 modules of IELTS. If you would like to do well in IELTS, you will have to go for those 4 modules. When a baby is born, he starts listening. After a certain period, I mean a few days later, he or she starts speaking. Then comes reading and finally writing. Although reading is the toughest one among these 4, but it comes third, right? So আপনি স্পোকেনের বই এগুলো পড়তে পারেন। পাসপোর্ট টু গ্রামার এগুলো কি করবে? পাসপোর্ট টু গ্রামার, জিরো টু হিরো এবং ভাইভা কোশ্চেন ব্যাংক, এগুলো আপনার স্পিকিংটাকে মজবুত করবে। এরপরে আইএলসে ভালো করার জন্য বাকি রিডিংয়ের জন্য আমাদের বই আছে, রাইটিংয়ের জন্য বই আছে সাইফুডস আইএলস রাইটিং, রিডিংয়ের জন্য বই আছে সাইফুডস আইএলস রিডিং, এবং ক্যামব্রিজ 11, 13, 14 এগুলোর সলিউশন আছে, মিন বাংলায় এগুলো সলিউশন, রাইট? আচ্ছা আচ্ছা, একজন কোশ্চেন করেছেন বায়েজিদ খান, স্যার আমরা কিভাবে বাংলা দেখে ইংলিশ ট্রান্সলেট করা প্রবলেম হয় স্যার, প্লিজ বলবেন। ওকে, এটা তো প্রবলেম হবেই, স্বাভাবিক। দেখুন আমরা রাইটিংয়ে পুরো কোর্সে এই জিনিসটা করিয়ে থাকি, প্রতি ক্লাসে ট্রান্সলেশন থাকে, এবং ট্রান্সলেশন কিন্তু একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস আপনার ইংলিশকে এগিয়ে দেওয়ার জন্যে। কোন ধরনের গ্রামার? দেখুন গ্রামার আইএলস পরীক্ষায় সরাসরি কোশ্চেন আসে না, বাট you can't do well in IELTS listening, speaking, reading or writing if you don't know basic grammars. And particularly I am to talk about the Cambridge books. If you read Cambridge books, and in order to understand Cambridge books, you will have to have the strong foundation. And if your foundation is not strong enough, you can't do well. That's why it's very important for you to start making your foundation strong enough. আর এর জন্য আপনি স্পোকেন রাইটিং কোর্স কিংবা যে বইগুলো বললাম এগুলো, তারপরে আপনি আইএলসের জন্য প্রত্যেকটা মডিউলের বই আছে সাইফুডসের, আপনি সেগুলো পড়বেন। কেমন? আচ্ছা, সুমন আহমেদ বলেছেন আই নো সাম ওয়ার্ডস অ্যান্ড সাম মেকিং সেন্টেন্সেস, হাউ ক্যান আই বি আ নেটিভ স্পিকার? ওকে সুমন, দেখুন আপনি যখন
এইসব বই পড়বেন, যেসব বই বলেছি, বই পড়ে ভোকাবুলারি শিখবেন বা গ্রামারের কথা বলছেন, সেন্টেন্স কনস্ট্রাকশন বলছেন, এগুলো সব করবেন। পাশাপাশি আপনি স্পিকিং করবেন বন্ধুর সাথে, বা যখন আপনি কোর্সে আসবেন তখন তো আপনি অনেক বন্ধু পাবেন। হ্যাঁ, আপনি, আমি আরেকটু জানান দিতে চাই যে আমার এইখানে যত কোর্স আছে আমাদের, আমরা কিন্তু সব ধরনের সার্ভিস দিয়ে থাকি। আপনারা একটু সার্ভিসগুলো নোট করেন, তাহলে আমার মনে হয় সুবিধা হবে। হ্যাঁ, সুবিধা হবে যে নোট করেন কি কি সুবিধা নিতে পারেন। যেমন আচ্ছা, সাইফুডসের ট্রান্সলেশন রাইটিং বইটা কীভাবে প্র্যাকটিস করব, বিসিএস এর রাইটিং ভালো করার জন্য বিস্তারিত কিছু বলেন। ওকে, আসলে দেখুন, বিসিএস বলেন, আইএলস বলেন, সব কিছুর জন্যই আসলে পরামর্শ একটাই, ইটস কল্ড মহৌষধ। হুম, মহৌষধ। ইবনান মালিক এসেছেন, শুরু করা দরকার। তো ইবনান মালিক, আমরা তো শুরু করে দিয়েছি। আমরা স্পেলিং নিয়ে কথা বলছিলাম, যে লিয়াজু স্পেলিং করতে বলেছিলাম। 3 জন পেরেছেন, অনেকেই চেষ্টা করেছেন, তবে 3 জন কারেক্ট করেছেন। তো আপনিও যদি ট্রাই করতে চান, পরে জয়েন করে থাকলে একটু করতে পারেন। আচ্ছা, তো প্রোনাউন্সিয়েশনের জন্য স্যার কোন বই ফলো করতে পারি? হ্যাঁ, দেখুন, প্র্যাকটিক্যাল ফোনেটিক্স নামে একটা বই আছে সাইফুডস পাবলিকেশনের। সেখানে আপনার সুযোগ আছে, আপনি অডিও সহ এটা বইটা আপনি খুব হেল্পফুল হতে পারে, বেসিক। তবে আইএলসের লিস্টিং শুনতে শুনতে আপনার হয়তো প্রোনাউন্সিয়েশন ঠিক হবে। দেখুন, আমি এমনিতে খুব বেশি প্রোনাউন্সিয়েশনের গ্রামার জানি না, তবে যারা প্রোনাউন্সিয়েশন পড়ান আমাদের দেশে, ওনারা 2-1 জন আমার ক্লাসে দেখেছিলেন, পরে আমাকে বললেন যে 2 বছর আগে আপনার যে প্রোনাউন্সিয়েশন এখন আলহামদুলিল্লাহ চেঞ্জ হয়েছে। তো আমি জানি না কিভাবে চেঞ্জ হয়েছে, তবে সেটা হতে পারে যে এই যে লিসনিং, আইএলস যখন ধরেন ক্লাস নিচ্ছি, শুনছি, তখন নিশ্চয়ই কি এটা ইমপ্রুভমেন্ট হয়েছে। এটা আমি আসলে জানিও না ইমপ্রুভমেন্ট হয়েছে যে, তবে যারা আর কি এই লাইনের, ওনারা আমাকে বলেছেন। হ্যাঁ, বাংলাদেশে মানে পায়োনিয়ার এই লাইনের যারা অনেক কাজ করেছেন, এরকম ওনারা বলেছেন যে হ্যাঁ, আপনার অনেকটা পরিবর্তন। তো যদি অনেকটা পরিবর্তন হয় তাহলে তো আলহামদুলিল্লাহ। তবে আমি পড়ার চেষ্টা করি, তো পড়া মানে রুল দিয়ে আসলে খুব বেশি তো উপকার হয় না। শুনলে, আপনি যখন শুনবেন প্র্যাকটিক্যাল ফোনেটিক্স বই অডিও সহ, দেখবেন যে আপনার উপকার হবে। 3000 যে ভোকাবুলারি আছে মোস্ট কমনলি ইউজড, এগুলো প্রোনাউন্সিয়েশন সহ দেওয়া আছে। আচ্ছা, একজন বলেছেন সাইফুর রহমান সাহেব, ধরেন 47 বছর বয়সে আমি ইংরেজি শিখতে চাই, কি করতে হবে? হ্যাঁ, দেখুন, এতক্ষণ যা বলেছি এটা আপনার জন্যও প্রযোজ্য। হ্যাঁ, তবে আমার মনে হয় আপনি ভালো শিখবেন, কারণ আপনার যে ইন্টারেস্ট, আপনার যে আগ্রহ, বা এটাকে অন্য ভাষায় বলা যায় ডিভোশন, মানে নিজেকে নিবেদিত প্রাণ করে দেয়া, এইটা তো মানুষকে শিখায় দেয়। হ্যাঁ, যদি খালি আপনি শিখতে চান তাহলে কিভাবে শিখবেন এটা দরকার নেই, আপনি এমনিতেই শিখবেন। কেমন? কাজেই কংগ্রেচুলেশনস আপনার এই চিন্তার জন্যে। তো দেখুন, আমি স্পেলিংটা আবার বলে দিচ্ছি। লিয়াজু, লিয়া আই সান, লিয়া আই সান, লিয়াজু। ওকে, তারপরে আরও একটু বানান বলি আমি, বলেন একটু স্পেলিং বলেন। যে ইনগুরেশন, আমরা জানি যে উদ্বোধন, কোনো একটা কিছুর উদ্বোধন করলে তখন আমরা বলি ইনাগুরেশন। তো ইনাগুরেশন স্পেলিংটা একটু লিখেন। হ্যাঁ, 1 মিনিট টাইম, যা লিখবেন ফার্স্ট, সেকেন্ড, থার্ড এটাই দেখব। ইনাগুরেশন, ইনাগুরেশন মানে উদ্বোধন। সাইফুর রহমান বলছেন, ধন্যবাদ স্যার। হ্যাঁ,
দেখুন কেউ ট্রাই করলে করতে পারেন, কারণ স্পেলিংয়ে বেশি সময় দিচ্ছি না, কয়েক সেকেন্ড। Inauguration. Ubaid Misbah, try for another chance. Shumon Ahmed, again you can try for the second chance. Abul Kalam Ajad, you have done something special. অন্যদের মতো না, স্পেশাল কিছু লিখেছেন। রাইট, স্বপ্নবিলাসী জাস্ট স্টার্ট করেছেন ওয়াচ করতে। আরও ট্রাই করলে করতে পারেন, আর 10 সেকেন্ডস, তারপর চলে যাব পরের ধাপে। পরের ধাপে যাব। স্বপ্নবিলাসী ইনাগুরেশন, আপনি স্পেশাল লিখেছেন। সাইফুর রহমান লিখেছেন স্পেশাল। ওকে, সো আই এম টু গো ফর দ্যাট ওয়ান, স্পেশালটাই কারেক্ট। এই মুহূর্তে আমি যে কয়টা দেখতে পাচ্ছি স্ক্রিনে সব কয়টাই স্পেশাল। আমি একটু ভেঙে দিচ্ছি। ইন, প্রিপোজিশন ইন, তারপর আসেন অ, এ ইউ, অ, তারপর গুরেশন। এখানে ভুলটা হয় ইউ এর জন্যে, কারণ আমরা তো বলি না ইনাউগুরেশন, ইউটা আমরা মিস করি, কেমন? তাহলে স্পেলিংটা হয়ে গেল ইনাগুরেশন। ইউটা আলাদা আমরা স্ট্রেস দিই না, ইনাগুরেশন। ওকে, তাহলে এটা কারেক্ট। INAUGURATION, ইনাগুরেশন, উদ্বোধন। Joni Shahjalal, sir, you have changed your pronunciation and speaking radically, cause I am your 2013 ব্যাচ রাইটিং স্টুডেন্ট। উনি অ্যাকনোলেজ করছেন, মানে উনি স্বীকার করছেন, কারণ উনি তো 2013-তে আমাকে দেখেছিলেন, মানে আমার উচ্চারণ শুনেছিলেন। এখন তো 2020, so this is 7 years or 8 years, around 8 years. So this is common phenomenon that I have been changed in terms of pronunciation, and credit goes to Saifur's IELTS listening, right? Okay, inauguration, okay. এবার আমি যেতে চাই আরেকটি ওয়ার্ড স্পেলিং। I'd like to check. In last session I have talked about a spelling, that is one disease, malaria. Can you go for that within 10 seconds? Malaria. সাইফুর রহমান প্রোনাউন্সিয়েশনটা উনি IPA দিয়ে লিখে দিয়েছেন। ইনাগুরেশন। ওকে, থ্যাংক ইউ। ক্যান ইউ ট্রাই ম্যালেরিয়া? রাইট, সুমন আহমেদ has made it correct. ম্যালেরিয়া। আমি একটু বলে দিচ্ছি। আচ্ছা, মাহবুব আলম, আলহামদুলিল্লাহ স্যার, অনেক দিন পর দেখলাম। এক্স্যাক্টলি, অনেক দিন পর দেখছেন। আচ্ছা, ম্যালেরিয়া বানান ইবনান মালিক লিখেছেন ম্যালেরিয়া। বলছিলাম যে ম্যালেরিয়া বানানটা হলো এরকম, মালা আর রিয়া হলো ম্যালেরিয়া, মালা আর রিয়া ম্যালেরিয়া। কেমন? ওবায়দ মেজবাহ, আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম। রহমত আলী, রাইট। ম্যালেরিয়া দেখা যাচ্ছে এখন সব কারেক্ট আসতেছে। ম্যালেরিয়া আশা করা যায় আর থাকবে না, কারণ ম্যালেরিয়া পালাবে, রাইট? ওকে, আমি যেটা বলছিলাম, আমি ক্লাসে মাঝে মধ্যে 2-3টা করে এরকম স্পেলিং পড়াই, কারণ একসাথে 10টা 20টা পড়ালে তো মনে থাকবে না। বলি মালা
MALA, মালা, রিয়া, RIA, রিয়া, ম্যালেরিয়া। কারণ এটা তো গ্রামার না, এমনি জাস্ট আই এম জাস্ট কিডিং। ওই কিডিং মেকিং ফান এর মাধ্যমে যেটা শেখা যায় অনেক কাজে লাগে। ওকে, সো ম্যালেরিয়া বানান গেল। এবার বলেন, এখন যেটা বলবো এটা খুব কমন ডিজিজ এবং এটা সাধারণত ভুল করি না আমরা, এবং এই বানান দুইভাবে লেখা যায়, আমি সবই বলে দিচ্ছি। ডায়রিয়া, ডায়রিয়া। প্লিজ ট্রাই ফর দিস। ফরিদুল ইসলাম স্যার কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ। জুবায়ের হুসাইন, I have lost lots of words. Okay, no problem, you will see next, recap this. Okay, and then Ibnan Malik made give tough word like that. You know, actually we should go for the words which are not actually very difficult. We should go for those which we are usually using in our everyday life. Okay, দেখুন ডায়রিয়া এটি তো কমন, আমরা সবসময় ব্যবহার করে থাকি। নিয়াজ মাহমুদ ইমন লিখেছেন ডায়রিয়া, অনেকটাই দেখা যাচ্ছে একটি বানান দুই ওয়েতে হয় বানানটা, আমি বলেছি। রহমত, ইউ শুড ট্রাই এগেইন। আচ্ছা, তারপর কি লিখেছেন মাহফুজুর রহমান সেলিম, হ্যাঁ আপনারও দেখা যাচ্ছে যে একটা আশার আলো দেখা যাচ্ছে। আবুল কালাম আজাদ, ইউ শুড ট্রাই এগেইন। আচ্ছা, মির্জা মুন, রাইট, ডায়ারিয়া, হ্যাঁ আপনিও দেখা যাচ্ছে দুটো আর দিয়েছেন। সুমন আহমেদ, ইউ শুড ট্রাই এগেইন। স্বপ্নবিলাসী মন, হ্যাঁ আপনারও দেখা যাচ্ছে ডবল আর দিয়েছেন তো, হ্যাঁ ডবল আর দিয়েছেন। ওকে, তাহলে আবুল কালাম আজাদ আপনারটা একটু মনে হয় এলোমেলো হয়ে গেছে। রফিকুল আলম, হ্যাঁ ইউ আর মোস্ট প্রবাবলি রাইট, ডবল আর দিয়েছেন দেখা যাচ্ছে। ফরিদুল ইসলাম রিপ্লাইং টু রহমত আলী, কি রহমত ভাই লাইভ দেখেন? ওকে, তো আমি একটু বলছি, হ্যাঁ ডায়রিয়া স্পেলিংটা যাদেরটা কারেক্ট হয়েছে, ডবল আর রয়েছে। আমি বলি বানান, আমি সবসময় স্পেলিংয়ের টিপসগুলো মনে রাখবেন যে আপনি ওটাকে নিজের মতো করে ভেঙে ফেলেন কয়েক অংশে, তারপর মনে রাখার চেষ্টা করেন। গ্রামার না, এটা আপনার নিজস্ব গ্রামার। হ্যাঁ, আমি নিজে তা করি যেগুলো ডিফিকাল্ট। আর কিছু রুল আছে, এগুলো দিয়ে শেখা যায়। যেমন 80% of the commonly used words can be made correct in terms of spelling if we go for some rules. There are around 15 rules. I should go for those 15 rules when I conduct my course and any batch. I go for those rules. I mean 15 rules পড়লে 80% আপনার যত প্রয়োজনীয় শব্দ, এভরিডে শব্দ আছে সেগুলো আপনি কারেক্ট করতে পারবেন। কেমন কেমন? তো ডায়রিয়াটা আমি একটু বলে দিচ্ছি, 3 ভাগে ভাগ করেন। হ্যাঁ, আমার সাথে একটু ভাগ করেন। দিয়া, দিয়া, দেনা, দেনা, যেমন আমি কিছু দিই, দিয়া, DIA, দিয়া। ডবল আর, মানে ডবল আর দিলাম, দিয়া ডবল আর, মিলতেছে না? দিয়া ডবল আর। হইয়া, হইয়া মানে HOEA। হ্যাঁ, যদি ও বাদ দেওয়া হয় তাহলে আমেরিকান স্পেলিংটা হয়। তো আমরা তো আসলে আইএলস বলি, বা এইদিকে সাধারণত আমরা ব্রিটিশ স্পেলিংটা। হ্যাঁ উসমান গনি, আপনি আমেরিকানটা লিখেছেন, একটা ও দিয়ে দেন এইচের পরে, তাহলে এটা ব্রিটিশ হয়ে যাবে। সো আমরা ব্রিটিশটাই প্র্যাকটিস করি।
কারণ আইএলস ব্রিটিশটা ফলো করা হয়, আমাদের যত পরীক্ষা আছে ব্যাংকস অফ বিসিএস সেখানে ব্রিটিশ ইংলিশটাই ফলো করা হয়। কাজেই আমরা তবে একটা জায়গায় আমেরিকানটা ফলো করা হয়, সেটা হলো আমরা যখন পিসিতে লিখি, হ্যাঁ মোবাইলে লিখি, কারণ সফটওয়্যারগুলো মূলত আমেরিকান সফটওয়্যার, কাজেই সেখানে ওটা আসে না, ও ছাড়া। তাহলে বানান হয়ে গেল, আমি আবার বলছি, দিয়া, দয় হস্য ইকার অন্তস্তয় আকার, দিয়া, এটা হলো ডিআইএ। ডবল আর মানে দুইটা আর দিলাম, কেমন? আর হইয়া, এইচ ও হো ই এ, হইয়া, তার মানে দিয়া ডবল আর হইয়া গেল ডায়রিয়া। কেমন? একজন লিখে ফেলেন, আমি যে বাংলা এটা লিখে দেন যে দিয়া ডবল আর হইয়া গেল ডায়রিয়া, তাহলে অন্যরা একটু এটা নোটিস করতে পারবে। আচ্ছা, বিলকিস মিনা ম্যাম, হ্যাঁ বিলকিস মিনা ম্যাম, হাউ আর ইউ? আই এম ভেরি গ্ল্যাড টু see you all as well. You are watching this, your conversation after a long time. Okay, right. You have got the point. There are some spelling, right? হ্যাঁ, আসলে ওই বিলকিস মিনা ম্যাম উনি আমাদের কি বলবো উৎসাহ যোগানোর মতো একজন ব্যক্তিত্ব। উনি উনি কিন্তু একটা স্কুলের মালিক, মানে স্কুল চালান, হ্যাঁ বলতে পারেন স্কুলের হর্তাকর্তা। তো উনি এই সময়ে ইংরেজি শিখছেন এবং আই এম হাইলি প্লিজড টু হার পারফরম্যান্স। ওনার পারফরমেন্সে আমি হাইলি প্লিজড, কি আর বলবো। মানে উনি তো আমারও সিনিয়র, তবে ওনার আগ্রহ দেখে আমি অনেককে বলি যে আপনার যদি এরকম কোনো থাকে যে ভাল লাগে না পড়তে, তাহলে ওনার কাছ থেকে পরামর্শ নেবেন, কেমন? হ্যাঁ, দিয়া ডবল আর, এই যে উসমান গনি লিখেছেন দিয়া ডবল আর হয়ে গেল ডায়রিয়া, হয়ে গেল ডায়রিয়া, গেল ডায়রিয়া, ওটা আর কি জাস্ট মজা করার জন্য বলছি। দিয়া ডবল আর হয়ে বা হইয়া, হ্যাঁ এটা হলো মনে রাখার টেকনিকটা। হ্যাঁ, মির্জা মুন লিখেছেন যেটা, এটা অনেক সুন্দর, দিয়া ডবল আর হইয়া, এইচ ও ইয়ে হইয়া, ওটা সুন্দর ম্যাচ করে। ওকে, আরেকটা বানানে যাব। হ্যাঁ লেখেন, মজা করছি, বাট এটা না জানলে কিন্তু খবর আছে। বিবাহ ইংরেজিটা একটু ইংলিশে লেখেন, স্পেলিংটা তাহলে আমি দেখতে পাবো। বিবাহ ইংরেজিটা একটু লেখেন, তাহলে আমি দেখতে পাবো, স্পেলিংটা চেক করে নেব। যারা চিন্তা করছেন যে না বিয়ে শাদীর আপাতত চিন্তা ভাবনা নাই, তারা দেরিতে লেখেন, সমস্যা নাই। তবে যদি বানান ভুল হয় তাহলে কপালে কিন্তু ভালো বিয়ের সম্ভাবনা কম। আবুল কালাম আজাদ উনি কিন্তু খুব আগ্রহী এবং বানানটা কিন্তু নির্ভুল লেখার চেষ্টা করেছেন, যদিও ওনার বানান ভুল হয় নাই। হ্যাঁ, ভুল হয় নাই, ওনার বানান ভুল হয় নাই, তবে ভালো একটা কিছু কপাল দেখা যাচ্ছে। আচ্ছা, মির্জা মুন মেরি, এটা আসলে না, মেরি তো বিবাহ না, ম্যারিজ মানে বিবাহ, ম্যারিজ বিবাহ। হ্যাঁ, আপনাদের বানান সুন্দর হয়েছে, কারণ এটা কেউ ভুল করতে পারে না, রাইট? অলদো আই এম জাস্ট কিডিং, বাট দিস ইজ রিয়েলিটি, এটা কেউ ভুল করবে না। ওকে, উই শুড গো ফর অ্যানাদার। ম্যারিজ বানান যেটা দেখছেন স্ক্রিনের উপর সবই কারেক্ট, MA ডবল আর IAGE, এইজ শেষে আছে, এইজ বয়স, তাহলে MA ডবল আর I, ম্যারি, AGE ম্যারিজ। হ্যাঁ, আপনি ভাগ করতে পারেন দুই ভাগে, ম্যারি আর এইজ, ম্যারিজ। ওকে, উই শুড গো ফর নেক্সট ওয়ান। হ্যাঁ, একটু লিখেন রেস্টুরেন্ট, রেস্টুরেন্ট মানে রেস্তোরাঁ আছে না? হ্যাঁ, আমরা যার জন্য কিছুদিন আগে আন্দোলন দেখলাম যে বাইরে খেতে পারে না, হ্যাঁ সেই
মানে অনেক পরিচিত শব্দগুলো আমার মনে হয় যে এইগুলো শুদ্ধ জানা দরকার। কারণ এক তো আছে আপনাকে ঠেকাবো আমি কঠিন কঠিন শব্দ দিয়ে, আমি মনে করি না যে সেটার জন্য তো আমরা কোর্স করি না। কোর্স করি কেন? যাতে আমার প্রয়োজনীয় বা অতি ব্যবহৃত শব্দগুলো যাতে শুদ্ধ হয়। হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছি কেউ রেস্টুরেন্ট বানান কেউ ভুল করছেন না। রেস্টুরেন্ট শব্দটা না, এটার উচ্চারণ হলো রেস্টুরেন্ট। একজন বলেছেন নর্মাল আইএলটিএস পরীক্ষা দেওয়ার পর কত স্কোর আসতে পারে। দেখুন, নর্মালের তো একটা ব্যবস্থা আছে, সেটি হতে পারে 5, 5.5, 6। হ্যাঁ, মোটামুটি নর্মালের মধ্যে যদি অপটিমাম বলেন তাহলে 6 আসতে পারে। আর যদি কিছুটা কি আউটস্ট্যান্ডিং হয় তাহলে হয়তো 7 বা তার উপরের দিকে আসতে থাকবে। হ্যাঁ, আমি দেখতে পাচ্ছি এখন রেস্টুরেন্ট এবং ম্যারিজ বানান বিলকিস মিনা ম্যাম লিখেছেন এবং উনি নিশ্চয়ই দুটোই কারেক্ট লিখেছেন। হ্যাঁ, কংগ্রেচুলেশনস, কারণ আপনি আমাদের এনকারেজমেন্ট, হ্যাঁ, উৎসাহ। হ্যাঁ, আপনাকে দেখলে আমরা উৎসাহ পাই যে আপনি এত ভালো করেন। আপনার স্পিকিং শুনলে আমার সত্যিই খুব ভালো লাগে। আমি অনেককে বলেছি, আমি যখন ক্লাসে বলেছি যে আপনি তো আইএলটিএস স্পিকিং নিয়ে অরিড, আপনি ওই মিনা ম্যামের সাথে একটু যোগাযোগ করেন। হ্যাঁ, তবে কেউ যদি আপনার শরণাপন্ন হয় পরামর্শ দিয়েন। হ্যাঁ, আপনারাও যদি কেউ উৎসাহ মানে ঘাটতিতে ভুগেন তাহলে এই যে বিলকিস মিনা ম্যাম আছেন ওনার কাছ থেকে টিপস নিতে পারবেন। আমি অনুরোধ জানাবো ওনাকে যাতে আপনাদের এই কিছুটা করেন। একজন ইবনান মালিক বলেছেন হ্যাঁ যে ডাজ হ্যান্ড রাইটিং ম্যাটার ফর আইএলটিএস স্কোর? it's not mandatory to make your writing handsome, but if you have, at least your writing should be like in such a form that it could be understandable. I mean, the examiner can understand easily. It would be necessary, and just your words are easy to understand, right? Suppose your writing is error free, right? ভুল মুক্ত, ত্রুটি মুক্ত, ত্রুটি যুক্ত না, ত্রুটি মুক্ত, এবং প্রেপোজিশনের ভুল নাই, স্পেলিংয়ের ভুল নাই। হ্যাঁ, বেসিক যে তিনটি জিনিসের কথা না বললে হয় না, আমি একটু বলি। আমি এবং আমার যারা টিমের মেম্বার আছে, আমার টিচাররা, সবাই আমরা এই কথা বলি, 3টা ভুলের কারণে খাতা লালে লাল দুনিয়া হয়ে যায়। কেউ কেউ বলেন রক্তে রঞ্জিত রুহুল আমিন হয়ে যায়। কারণ বীর শ্রেষ্ঠদের মধ্যে একজন সবচেয়ে বেশি রক্তাক্ত হয়েছিলেন, উনি ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার রুহুল আমিন, বীরশ্রেষ্ঠ। তো উনি সবচেয়ে বেশি রক্তাক্ত হয়েছিলেন। 3টি ভুল যখন হয় তখন আমাদের সবচেয়ে বেশি, 3টি ভুল যখন হয় তখন আমাদের সবচেয়ে বেশি কি হয়? খাতায় লাল দাগ পড়ে। নাম্বার 1 হলো স্পেলিং, নাম্বার 2 হলো প্রেপোজিশন, নাম্বার 3 হলো সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্ট। If you are not capable of making sure that these 3 types of mistakes are not available in your writing, you can't do good IELTS score. You can't gain good IELTS score. You can't expect for good IELTS score. So you'll have to make massive effort. You'll have to make huge practice so that you can make your writing error free. And I think our writing course can make you capable of coping with these problems. I have made my course
highlighting those things which we are to usually face. I mean, those categories of mistakes which we usually face, and we should overcome them. Ancient Shubhon, hi sir, how are you? How are you? Porbo to age shere felchi, alhamdulillah bhalo. Najbul Haq replying to Bilkis Mina ma'am. Okay. দেখুন তাহলে আমার মনে হয় একটা সেন্টেন্স যদি না পড়ি অনেকে মাইন্ড করবে, রাইট? একটা সেন্টেন্স পড়া যাক। হ্যাঁ, তো একটু আপনারা ট্রাই করেন। লাইভ তো ক্লাস আসলে নেব না, কারণ আমাদের এই যে করোনার সিচুয়েশন, আমরা যদি এই ব্যাপারটা আগে মাথায় থাকতো, আগেই হোয়াইট বোর্ড বাসায় রাখতাম। আমাদের দু একজনের বাসায় হোয়াইট বোর্ড ছিল, তারা লাইভে হোয়াইট বোর্ড ব্যবহার করেছেন। কারণ হোয়াইট বোর্ড ব্যবহার না করলে চাঙ্গা যে বিষয়টা আমি আমার ফুটায় তুলতে পারি না। যাই হোক, তারপরেও আপনাদের সাথে এই যে জয়েন করে খুব ভাল লাগে। একজন বলেছেন, ইবনান মালিক বলেছেন, হাউ ক্যান ওয়ান স্কোর 9 আউট অফ 9 ইন আইএলটিএস। দেখুন কীভাবে এটি আসলে বলা যায় না, তবে যিনি ন্যাচারালি কেবল প্র্যাকটিস করেন উনি 9-এ 9 পাওয়া এটা ওনার জন্যই কেবল শোভা পায়। আর কতটুকু প্র্যাকটিস করলে ইটস আপ টু দ্য পারসন হু ইজ ট্রাইং ফর দিস। সাপোজ সামওয়ান ইজ at 7 level 7, he can try to get 8, 8.5 or something like 9, right? And if someone is at the level of achieving 5.5, is it possible? Is it easy to achieve 9? I think it's natural thing. Those who make a lot of efforts for a longer period without being hesitated, without being tired, I mean relentless, being restless, can go for, can expect 9 out of 9. It's possible because those who have achieved this are human beings like us, right? So congratulations, make a lot of efforts so then you can win your object, you can reach your destination. We should pray. I wish you go for that level. Imran Tanin, how to newspaper translation Bangla into English? You know, you should try for, I don't know at which level you are in. If you are at advanced level, you should try for that, and for that you can go through Saifur's translation book. I mean, বড় বড় বাক্যের নাম হলো চাকরির অনুবাদ, অথবা আরেকটা বই আছে ট্রান্সলেশন অ্যান্ড রাইটিং। এটা আপনি ট্রাই করতে পারেন। যত ব্যাংক জব বা বিভিন্ন জায়গায় বড় বড় ট্রান্সলেশন এসেছে সেগুলো সেখানে সলিউশন করে দেওয়া আছে, ভেঙে ভেঙে একটি সেন্টেন্স একটি পেজে ব্যাখ্যা করে দেওয়া আছে সেলফ স্টাডির জন্য। দ্যাট ক্যান বি গুড আইডিয়া, রাইট? আচ্ছা, সুমন আহমেদ বলেছেন এনিওয়ান সেড মি। দেখুন, এনিওয়ান সেড মি হয় না। লাস্ট সেশনে আমরা একটু কথা বলেছিলাম এ ব্যাপারে। এনিওয়ান সেড হয় না, এনিওয়ান টোল্ড মি বলতে পারেন। তবে পরের অংশে কি লিখেছেন আমি জানি না, এনিওয়ানও হয়তো বেটার হবে না, যদি পরের অংশে দেখলে আমি বলতে পারবো। What kind of game do you like? How will answer like IELTS student, right? দেখুন, যে কোনো গেমের কথা বলা যেতে পারে, এটার জন্য স্কোর কমবেও না বাড়বেও না। আপনি যে কোনো, ইট মে বি হাইপোথেটিক্যাল, ইট মে বি প্র্যাকটিক্যাল, ইট মে বি falsified, it may be true, whatever the answer is, you can get good score. The thing they will assess, I mean, they won't be assessing whether you are capable of providing them with good information or you are capable of making high speed in terms of speaking. But the thing the examiners will be assessing are, number one, whether you are
capable of handling their language without being hesitated. And this is number one. Second one, whether mistakes are rare in your speech. Then information, I mean, it should be relevant, it should be coherent, and grammatical, error free, and pronunciation up to that level, so that they can think about the matter that you are capable of pronouncing their language without making twisted, right? বিকৃত না করিয়া যদি আপনি উচ্চারণ করতে পারেন, এই যে কয়েকটা জিনিস, এগুলো থাকলে আপনি ভালো স্কোর পেতে পারেন স্পিকিংয়ে। আচ্ছা, আরেকজন বলেছেন কিসের ক্লাস? দেখুন, আপনি পরে আসছেন কিনা জানি না, আমরা তো কথা বলছিলাম এতক্ষণ স্পেলিং নিয়ে। তো একটা সেন্টেন্স আমি বলছি, এটার মাধ্যমেই শেষ করব। এখন হইতেছে, দেখুন, আমরা আসলে রাইটিং নিয়ে কথা বলতেছিলাম। তো এখানে কথা ছিল স্পেলিং নিয়ে। আমরা বেশ অনেকগুলো শব্দ নিয়ে কথা বলেছি, স্পেলিং, যেগুলো প্রতিনিয়ত আমরা ভুল ব্যবহার করি, এগুলো। আচ্ছা, এইবার আমি একটু একটা সেন্টেন্সের মাধ্যমে শেষ করব। তো একটু আপনারা একটু নোট করে ফেলেন সেন্টেন্সটা। আমি বাংলায় বলছি, ইংরেজি করবেন। ভালো স্কোর নিয়ে বিদেশ যেতে ইচ্ছুক ছাত্রছাত্রীদের ভালো স্কোর দরকার। ও, আমার মনে হয় স্কোর দুইবার চলে এসছে। আচ্ছা, আমি আবার বলছি, আইএলস করে বা আইএলসে ভালো স্কোর করে বিদেশ যেতে ইচ্ছুক ছাত্রছাত্রীদের, আচ্ছা আমার মনে হয় একটু চেঞ্জ করে দিই, ছাত্রছাত্রীদের প্রচুর চেষ্টা করা দরকার। আইএলস করে বিদেশ যেতে ইচ্ছুক ছাত্রছাত্রীদের প্রচুর চেষ্টা করা দরকার। একটা সেন্টেন্সই, এবং এটা এই ধরনের সেন্টেন্স লিখলে আপনি ভালো স্কোর আশা করতে পারেন, সেটা ব্যাংক জব হোক, বিসিএস হোক, আইএলস হোক, এবং সেটা একাডেমিক রাইটিং হোক। আমরা তো একাডেমিক খালি মুখস্থ করে লিখি, জীবনে স্বাদটা পেলাম না, শুধু মুখস্থ করে গেলাম। আইএলস করে বিদেশ যেতে ইচ্ছুক ছাত্রছাত্রীদের প্রচুর চেষ্টা করা দরকার। আইএলস করে বিদেশ যেতে ইচ্ছুক ছাত্রছাত্রীদের প্রচুর চেষ্টা করা দরকার। আইএলস করে বিদেশ যেতে ইচ্ছুক ছাত্রছাত্রীদের প্রচুর চেষ্টা করা দরকার। আচ্ছা, ইবনান মালিক বলেছেন আমাদের, হাউ ক্যান আই গেট টু নো মাই লেভেল স্যার? দেখুন ইবনান মালিক, আমি যেটা দেখেছি আপনার এর আগের দু একটা সেশনে আমি দেখেছি যে আপনার লেভেলটা খারাপ না, ভালো। তো এই সেন্টেন্সটাও লিখেন, আইএলস করে বিদেশ যেতে ইচ্ছুক ছাত্রছাত্রীদের প্রচুর চেষ্টা করা দরকার। এক্স্যাক্টলি সাইফুর রহমান, আপনি ঠিকই লিখেছেন। হ্যাঁ, আচ্ছা, ইবনান মালিক লিখেছেন দ্য students who intend to go abroad by doing good scores in IELTS need to try more and more. ইবনান মালিক, আপনার সেন্টেন্সটা সেন্স মেক করছে, বাট আপনি
হয়তো আমারটা সরাসরি লিখেন নাই, হ্যাঁ, আমারটা সরাসরি লেখেন নাই, মানে আপনার সেন্টেন্সের সেন্টেন্স কারেক্ট, বাট সেন্টেন্সের যে প্যাটার্ন আছে, কিছু সেন্টেন্স হয় সিম্পল, কিছু কমপ্লেক্স, কিছু কিছু কম্পাউন্ড, রাইট? এটি হয়তো মেনটেন হয়নি, তবে আপনার সেন্টেন্সটা কারেক্ট, বা এটাকে আরও আরও মডিফাই করা যায়, আরও আরও সুন্দর করা যেতে পারে। তারপরও যেহেতু কারেক্ট হয়েছে, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনি আরেকটা ট্রাই করেন যে আমি যেটা বলতেছি সেরকম, হ্যাঁ, স্মল সেন্টেন্স, অন দ্য আদার হ্যান্ড কান্ট লং সেন্টেন্স, অনারেবল স্যার, ইন দিস সিচুয়েশন সামথিং। ওকে, মির্জা মুন লিখেছেন, স্টুডেন্টস হু ওয়ান্ট টু গো অ্যাব্রড উইথ আইএলস শুড ট্রাই হার্ড। হ্যাঁ, দেখুন আপনারটাও কারেক্ট বাক্য হয়েছে, বাট আমি যেটা বলেছি সেটা হয়নি। কারণ আমি তো ধরেন কিছু জিনিস শেখাবো, অ্যাডভান্স লেভেল কিন্তু আমার কোর্সে শেখাবো। ধরেন টেন্স পড়াইলেই, ভয়েস পড়াইলেই তো বেসিক লেভেল শেষ, তারপরেই তো চলে গেল অ্যাডভান্স লেভেল। কাজেই আমি বলবো যে 3-4টা ক্লাস, ধরুন এই যে যেটা নিচ্ছি এটা তো আসলে ক্লাস না, ক্লাস এখন হলো আড্ডা দেওয়া, আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করা, কিন্তু ক্লাস যেটা নেব সেটা তো অনেক কন্টেন্ট পড়াবো, এবং আপনাকে অনেক হয়তো কাজ দেব, হোমওয়ার্ক দেব, যেগুলো করবেন। হ্যাঁ, হ্যাঁ, দেখুন ইমরান তানিম লিখেছেন, আই ক্যান কম্বাইন্ড, কম্বাইন্ড না, ক্যানের পরে হয় বেস ফর্ম ভার্বের, তাহলে ডিটা হবে না। স্মল সেন্টেন্স না, স্মল সেন্টেন্সেস হবে, কারণ একটা সেন্টেন্স তো আর কম্বাইন করে না, স্মল সেন্টেন্সেস প্লুরাল হবে। অন দ্য আদার হ্যান্ড, হ্যাঁ, কান্ট, অন দ্য আদার হ্যান্ডের পরে কান্ট লেখা যাবে না, আবার সাবজেক্ট লিখতে হবে। অন দ্য আদার হ্যান্ড আই কান্ট, আর কান্ট রাইটিংয়ে লেখা যাবে না, এটা স্পিকিংয়ে বলা যাবে। আর রাইটিংয়ে লিখতে হবে পুরাটা, ক্যানট পুরাটা লিখতে হবে, এন আরও দিতে হবে, ও দিতে হবে, টি দিতে হবে, নট পুরাটাই লিখতে হবে। এবং লিখেছেন কান্ট লং সেন্টেন্সেস, এটা কিন্তু মেক সেন্স করছে না, মানে অর্থ দিচ্ছে না, তার মানে আপনার সেন্টেন্সে কয়েকটা কিন্তু ভুল দেখা যাচ্ছে। নেভার মাইন্ড, কারণ আপনার শেয়ার করতেছি, আপনার প্রত্যাশা করছি অনেক ভালো করবেন। কম্বাইন ডি হবে না, স্মল সেন্টেন্স এটা লেখা যায় না, সেন্টেন্সেস লিখতে হবে, এস লাগাতে হবে, প্লোরাল লিখেছেন সিঙ্গুলার দুটো। আর কান্ট এভাবে লেখা যায় না, পুরাটা লিখতে হয়, আর আগে আবার আই দিতে হবে, যে 4টা, তাহলে এখানে কারেকশন। আর লং সেন্টেন্স হয় না, সেন্টেন্সেস, হ্যাঁ, কারণ লং সেন্টেন্স এই শব্দটা এইভাবে লেখা যায় না, হয় আর্টিকেল দিতে হবে এ, অথবা দিতে হবে ওয়ান, অথবা টু, অথবা সেন্টেন্সেস, এভাবে লিখতে হবে। তার মানে এই অল্প জায়গার মধ্যে 4-5টা দেখতে পাচ্ছি আমরা। অনারেবল স্যার, ইন দিস সিচুয়েশন কিছু বলেন। হ্যাঁ, দেখুন এই যে মনে করেন এই জায়গাটায় যদি ভুল না হয়, তাহলেই তো আপনি ফাটাফাটি ভালো করলেন। অবভিয়াসলি আমার কোর্সে বিভিন্ন রকমের সেন্টেন্স থাকবে, অ্যাডভান্স লেভেলের, সিম্পল, কমপ্লেক্স, কম্পাউন্ড, যেটা নাম্বার 1 ক্রাইটেরিয়া ওই ভালো রাইটিংয়ের। হ্যাঁ, ভালো রাইটিংয়ের ধরেন 4-5টা বৈশিষ্ট্য, তার মধ্যে একটা হলো এটা যে ভেরিয়েশন আনতে হবে রাইটিংয়ের মধ্যে, মানে সেন্টেন্সের প্রেক্ষাপটে ভেরিয়েশন আনতে হবে, ভোকাবুলারি দিক থেকে কানেকটিভ নানা রকম ব্যবহার করতে হবে, এরকম স্পেলিং কারেক্ট করতে হবে, প্রিপোজিশন ঠিক হতে হবে, মোট কথা গ্রামার ফ্রি, গ্রামার এরর ফ্রি হইতে হবে। ওকে, হ্যাঁ, আচ্ছা, তারপরে দ্য স্টুডেন্টস হু ইন্টেন্ড টু গো, আচ্ছা, এখানে একটা কথা মনে আসলো, ইবনান মালিক কিন্তু সেখানে ইনটেন্ট লিখেছেন, ওইটা আমি তখন খেয়াল করিনি, ইনটেন্ট তো হবে না, ইনটেন্ড হবে। তবে তারপরও এটা কিন্তু ওই বাক্যটা হয় না। অ্যাব্রড কমপ্লিটিং আইএলস শুড ট্রাই হার্ড,
আচ্ছা, আপনার সেন্সটা আসছে বাট ওই বাক্যটি হয়নি। ডুইং আইএলস টু গো অ্যাব্রড স্টুডেন্টস আর নিড টু ট্রাই এ লট। রাকিবুল রনি, রাইট? হ্যাঁ, রাকিবুল, আপনার বাক্যটায় মেজর ভুল আছে। আর নিড এমনটি আসলে কখনো হয় না। যদিও ওই বাক্যটা হয়নি, তারপরে এই যেটা লিখেছেন এইটাও আসলে কারেক্ট হয়নি। হ্যাঁ, আর দিছেন কাকে? মানে আপনারটা টোটালি বলা যায় মানে বাক্যটা বেশ কিছু ভুল আছে। ডুইং আইএলস টু গো অ্যাব্রড মানে এটা ম্যাচ হচ্ছে না। ইমরান তানিম, আই নো ইট। হ্যাঁ, থ্যাংকস আ লট। দেখুন, আসলে আপনি যদি সেন্টেন্স শুধু বানাতে পারেন তা আপনি কি চান? ব্যাংক জব চান, বিসিএস চান, আইএলসে হায়ার স্কোর চান, বেটার স্কোর চান, আপনি সবই মিলবে। আমি আপনার দায়িত্ব নিতে চাই, মানে এটা গ্রান্টেড দায়িত্ব নিতে চাই। আমি বলতে গিয়েও পরে আবার ভুলে গিয়েছিলাম, এই যে কোশ্চেন স্ক্রিনে দেখে আপনি কয়েক লাইনে আমার এই প্রতিষ্ঠান থেকে সার্ভিস পাবেন, আপনি লিখতে পারেন। সাইফুডসের পেজ আছে, পেজগুলোতে আপনি অ্যাটাচ থাকবেন। সাইফুডস পেজ, সাইফুড স্টাডি ক্লাব, এটায় আপনি প্রতিনিয়ত আপনার মতো যারা লার্নার, হ্যাঁ, বা টিচার, তারা হয়তো দিচ্ছে নানা রকম, যে ট্রান্সলেশন দিচ্ছে, বড় বড় বাক্য দিচ্ছে বা ছোট ছোট ট্রিকি বাক্য দিচ্ছে, এগুলো বিভিন্ন জন উত্তর দিচ্ছে, আমাকে সেখানে পাবেন। ওইটা আমার যদিও দায়িত্ব না, কিন্তু ওইটা আমার ভালো লাগার জায়গা। আমি প্রতিদিনই টুকিটাকি একটু দেখি, যে আমি একটু এনজয় করি যে কে কী লিখেছে। দেখলে একটা সেন্টেন্স দিয়েছে, অনেক রকমের ভুল আছে, কিন্তু আমি খুব মজা করি। তো ওইখানে আমাকে most of the learners, most of the members of that particular group are not actually known to me. They don't know me. I'm not familiar to them. That's why তারা অনেক সময় আমারটা ভুল ধরে বা ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি খুব মজা করি সেটা। তো যারা হয়তো ইতিমধ্যে জেনেছে, আসলে আমি একটু বলতে চাই, আমি আসলে ফেসবুকে আমি অ্যাক্টিভ ছিলাম না। ধরেন যারা হয়তো আমার কলিগ আছে জুনিয়র, তারা কিন্তু অনেক আগে এটা শুরু করেছে। আমাকে বলতে বলতে শেষে আমি শুরু করেছি। আমি ধরেন এই 2টা বা 3টা সেশন নিলাম, কিন্তু অনেকে আছে 1 মাস 1.5 মাস। মার্চে আমাকে শুভন স্যার বললেন, স্যার চলেন আমরা লাইভ করব, কারণ ভাল লাগে না, স্টুডেন্টদের টাচে না গেলে ভাল লাগে না স্যার, একটু শেয়ার করতে পারি না, মন মরা থাকি। তো আমি আবার এই লাইনে একটু পিছিয়ে, তো এই 2-3টা নিয়ে আমি দেখলাম যে না, আমার যে একটু আছে না আনকমফোর্টেবল ফিল করা, এটা কেটে গেছে। আমি তো এখন মনেই থাকে না যে লাইভে আসছি। তবে আমার আমি খুব আশাবাদী যে খুব ভালো করতে পারবো, অনেক বেশি দিতে পারবো। কেমন, কারণ এই যে একটা আনইজি অবস্থা, যে লাইভে কিন্তু সবাই আসতে মজা পায় না। হ্যাঁ, ওকে, দেখুন আমরা এই সেন্টেন্সটা আবার ফিরে যাই। তো যাদেরই এই যে সেন্টেন্স মেকিংয়ে ধরেন একটু প্রবলেম হচ্ছে, ডোন্ট টেক ইট আদারওয়াইজ। আসলে ব্যাপারটা কি, দেখুন আপনার সাথে যদি আমি খোলামেলা শেয়ার না করি, আমি তো আপনার ফ্রেন্ডলি যদি আমি না হই, তাহলে আপনাকে খুব বেশি কাছে গিয়ে আপনাকে হেল্প করতে পারবো না। হ্যাঁ, সেক্ষেত্রে আমি যেটা বলতেছিলাম আবার হারিয়ে ফেলবো, যে সাইফুডস পেজ দেখবেন, সাইফুড স্টাডি ক্লাব দেখবেন। এবং ধরেন আজও আমি একটা দিয়েছিলাম যে কিছু ভার্ব আছে যারা সাধারণত কখনো একটা নাউন নেওয়ার আগে কোনো প্রিপোজিশন নেয় না। আজ আমি এটা দিয়েছিলাম, 8টা সেন্টেন্স সহ এটা দিয়েছিলাম। আপনারা একটু দেখেন, আমার ইতে হলো হাসান হাফিজুর রহমান, এটা টাইম লাইনে পাবেন, এটা দেখবেন। বা আমার একটা পেজ আছে, ছোটোখাটো আমি শুরু করেছি, ওটার এখনও আমার কি বলবো কাভার পেজও দেওয়া হয়নি, কাভার ফটো যেটা, এটাও দেওয়া হয়নি। তো সেখানে দেখবেন অনেকগুলো ছোট ছোট পোস্ট দেওয়া আছে। এটা দিয়ে অন্তত জানতে পারবেন যে আমাদের এই কোর্সে কি শেখানো হবে, কিংবা আমার সম্বন্ধেও যদি আপনি করতে চান যে উনি কেমন টিচার হিসেবে, কেমন আসলে
বেশি বলেন নাকি আসলে মানে কিছু আছে পড়ানোর মতো শেখানোর মতো, এটা দেখার জন্য পেজটা দেখতে পারেন। এনজয় রিয়েল ইংলিশ, এনজয় রিয়েল ইংলিশ। আচ্ছা, আমি একটু ওই সেন্টেন্সে চলে যেতে চাই। আপনারা একটু কেউ ইবনান মালিক আপনি আমারটা লিখে করে দেবেন। আমি বলছি একাধিক ওয়েতে হতে পারে, আমি একদম মানে সিম্পল সবার যাতে বোধগম্য হয় এমনটি বলছি। দ্য স্টুডেন্টস, দ্য স্টুডেন্টস, দা দেব কেন, কারণ স্টুডেন্ট নির্দিষ্ট। দ্য স্টুডেন্টস উইলিং, উইলিং মানে ইচ্ছুক, উইশিং মানে ইচ্ছুক। যদি আপনি লেখেন ওয়ান্টিং সেটাও হবে ইচ্ছুক, কিন্তু আমরা জানি আই এম ওয়ান্টিং হয় না, কন্টিনিউয়াস হয় না, বাট ওয়ান্টিং হয়, কিন্তু এটা কন্টিনিউয়াস না, এটা একটা অ্যাডজেক্টিভের কাজ করে। তাহলে দ্য স্টুডেন্টস উইশিং অবলিক উইলিং অবলিক ওয়ান্টিং, বলতে পারেন ডিজায়ারিং। তারপরে দেন টু গো অ্যাব্রড, ডিজায়ারিং টু গো অ্যাব্রড, উইলিং টু গো অ্যাব্রড, উইশিং টু গো অ্যাব্রড, হ্যাঁ, ওয়ান্টিং টু গো অ্যাব্রড, যে কোনো একটা দিলে হবে। ডুইং আইলস, ডুইং আইলস, আইলস করে, হ্যাঁ, যদি কেউ বলেন বাই ডুইং আইলস, ওকে, নো প্রবলেম। আর আমি জানি না বাংলাটা হয়তো একটু এদিক সেদিক হয়েছে কিনা, বাই ডুইং ওয়েল ইন আইলস, বেটার ইন আইলস, এ ধরনের কম বেশ, হ্যাঁ, আমার বাংলা হয়তো আমি ভুলে গেছি। তারপরে বলতে হবে নিড, তার মানে এই যে এতটুকু বললাম পুরোটা বাক্যের সাবজেক্ট। দ্য স্টুডেন্টস উইলিং টু গো অ্যাব্রড, ডুইং বেটার স্কোর ইন আইলস, স্কোরস না বলে স্কোর বললে ভালো, কারণ ওইটা আমরা ব্যান্ড স্কোর একসাথে বলি, অ্যাভারেজ, হ্যাঁ। সরি, ওকে, need to make a lot of efforts, need to make a lot of efforts, a lot of attempts, make attempts, এটা হতে পারে, অথবা need to try more and more, okay, no problem, need to try a lot, এটাও হতে পারে। So the students willing to, wishing for না, wishing to ই হবে, একই হবে, wishing to go abroad, go abroadটা এখানে মিসিং আছে, doing IELTS, need to try hard, okay, try hard, HARD, try hard, try a lot, অথবা need to make a lot of efforts, need to make a lot of attempts, হ্যাঁ। এটা, হ্যাঁ, কেউ একটু করে দেন তাহলে অন্যরা এটা দেখে নেবে। হ্যাঁ, ইবনান মালিককে এই দায়িত্ব আমি দিয়েছিলাম, আরেকবার একটু ওইভাবে আমি যেভাবে বললাম ওইভাবে করে দেন। হ্যাঁ, আপনি বেশ সুইফট লিখেন বা খুব কুইক বানাতে পারেন। The students willing to go abroad by doing good score বা মেকিং গুড স্কোর, মেকিং দিলে আরও সুন্দর হবে, ডুইং দিলেও হবে, ইন আইএলস নিড টু মেক আ লট অফ এফোর্টস, ওকে, থ্যাংকস আ লট। যারা দেখছেন ইবনান মালিককে এটা দিয়ে আপনি একটু আপনারটা করে নেন। এটি সিম্পল সেন্টেন্স, এটি কি সেন্টেন্স? সিম্পল সেন্টেন্স। But the reality is that most of the students of our country are not capable of making these types of sentences very well. আসলে বলা হয়েছে there should be a combination of simple, complex and compound sentences if someone wants to get a better score in IELTS, bank job, BCS, whatever you would like to talk about. It might be GRE, GMAT, TOEFL, wherever you are to write, you are to go for writing. This thing is applicable. So I think we should
come to close, come to an end, because we have spent a lot of time. I think we should not enlarge this for a longer period. So আমার মনে হয় যে এই যে সিম্পল সেন্টেন্স, এই ধরনের সেন্টেন্স কয়েক টাইপের আছে সিম্পল। এটাকে আবার আমি কমপ্লেক্স বানাবো, এটাকে আমি কম্পাউন্ড বানাবো। তো আপনি যখন সেন্টেন্স একটা একটা পড়বেন, প্রিপোজিশন শেখা হবে আপনার। যে মেক ইফোর্টস, মেক আ লট অফ ইফোর্টস, এটা কিন্তু অনেক সুন্দর এক্সপ্রেশন। মেক আ লট অফ ইফোর্টস, মেক আ লট অফ অ্যাটেম্পটস। তো এই যে শব্দ চয়ন যত বেশি ভেরিয়েশন আনবেন, একবার লিখবেন নিড টু ট্রাই আ লট, এটা একটা। আর নিড টু মেক আ লট অফ ইফোর্টস, এটা আরেকটা। আরেকবার বলবেন নিড টু মেক আ লট অফ অ্যাটেম্পটস। এইভাবেই তো ওয়াইড রেঞ্জ অফ ভোকাবুলারি আনতে হয়। চেষ্টা করা নিয়ে কোনো রাইটিং আসলে আপনার এই যে কয়েকবার লিখতে হবে ঘুরে ঘুরে। যদি একইটা বারবার লেখেন ট্রাই ট্রাই ট্রাই, তাহলেই এটা ফল্ট, মানে এটা দিয়ে কখনো ভালো স্কোর আশা করা যায় না। এভাবে শব্দের ভেরিয়েশন আনতে হবে, সেন্টেন্স স্ট্রাকচারের ভেরিয়েশন আনতে হবে, সব ধরনের জিনিসের মধ্যে ভেরিয়েশন আনতে হবে, কানেকটিভের ভেরিয়েশন আনতে হবে। এই সব জিনিস সব ধরনের রাইটিংয়ে দরকার। সেক্ষেত্রে আমি বলবো ইবনান মালিক স্যার, ইফ আই পুট দ্য ওয়ার্ড হু আফটার স্টুডেন্টস ওন্ট দিস সেন্টেন্স বি এ সিম্পল? নো, দেখুন হু যদি ব্যবহার করেন তাহলে কখনো সিম্পল হয় না। এটা এই সেন্টেন্স কমপ্লেক্স, ভুল না, কারেক্ট, কিন্তু এটা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স। তার মানে ভেরিয়েশন আনাটা তো আমাদের প্র্যাকটিস করতে হবে। ধরেন আপনি কমপ্লেক্সটা বানাতে পারেন, আবার কেউ কেউ আছে সিম্পলটা বানাতে পারে, কমপ্লেক্সটা পারে না। কেউ আছে কম্পাউন্ড খুব ভালো পারে, কিন্তু বাকি দুইটা পারে না। তার মানে তিনটা পারতে হবে। এবং এই ধরনের সেন্টেন্স বানানোর জন্যে অন্তত আমি বলবো একদম বেসিক এ ধরনের, আমি ক্লাসে পড়িয়ে অভ্যস্ত 21 থেকে 28টা সেন্টেন্স ক্লাসে পড়াই। তো এইটা অনেক উদাহরণ দিয়ে দিয়ে প্র্যাকটিস করে করে, এবং যেগুলো সব সময় দরকার সেগুলোই করাবো। একটা আছে না যে বার্ডেন করে দেওয়া, আপনাকে ভয় দেখানোর জন্য যদি আমি করি, দেখুন আল্লাহ অন্তরের খবর রাখে। ভয় দেখানোর জন্য যদি কেউ কাউকে কিছু করে, এটার মধ্যে কোনো মানে কি নাই এটার মধ্যে। কারণ অলমাইটিকে যারা আমরা বিশ্বাস করি তাদের এটা এই ব্যাপারে সচেতন থাকতে হবে। ভয় দেখানো এক জিনিস, আর আপনার প্রয়োজন ওইটাই আমি শেখাবো, একদম যেটা না হলে নয়। তবে আমি বলবো অ্যাডভান্স যারা ট্রাই করতে চায় দে শুড গো ফর দিস কোর্স। কারণ আমি 3-4টা ক্লাসের মধ্যেই বেসিকটা খুব ভালোভাবে প্র্যাকটিস করাবো। হ্যাঁ, এখানে আমি আরেকটা কথা বলতে চাই। 2-1 জন আমি দেখেছি যে স্যার ক্লাসটা শুরু হচ্ছে না, দেরি হয়ে যাচ্ছে। দেখুন এই যে আমরা করছি, এটা কি ক্লাস হচ্ছে না? এটা তো আপনি বোনাস পাচ্ছেন, প্রতিষ্ঠান তো এটা দিচ্ছে বোনাস। প্রতিষ্ঠানই বলেন, আমার তরফ থেকেই বলেন, এটা তো বোনাস পাচ্ছেন। আর আমি যখন মানে ওই একটা কথা আছে না এখন চলতেছে হার্ড ইমিউনিটি, ওই অবস্থায় চলে গেলে আমাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হবে যে হ্যাঁ যান আপনারা মাঠে ঘাটে অফিস আদালত মার্কেটে চলাফেরা করেন, নো প্রবলেম। তো অনেকটাই হার্ড ইমিউনিটি আমাদের অর্জন হয়েছে মেন্টালি ফিজিক্যালি, যার কারণে অনেকে বলছেন, মানে টক শোতে শোনা যায় যে হ্যাঁ একটা উন্নতি হয়েছে। তবে হয়তো আরও কিছুদিন সময় পরে আমরা এটা দেখতে পাবো। তো এটার সাথে মিলিয়ে আমি বলতে চাই যে আমরা আমাদের রাইটিং বলেন, স্পোকেন বলেন, লিসনিং বলেন, স্পিকিং বলেন এবং রিডিং বলেন, প্রত্যেকটা লাইনেই আমাদের ধাপে ধাপে, এই যে আমি যে সেশনটা নিচ্ছি এটা কিন্তু আপনারা একদম মনে করবেন না যে আপনার কিন্তু সময়ের মিসইউজ হয়েছে, অ্যাবিউজ হয়েছে, একদম মনে করবেন না। এবং প্রয়োজন না এমন কিছু সাইফুডসে পড়িয়ে আপনাকে আতঙ্কগ্রস্ত করবে না, এটা আই ডু বিলিভ, আই স্ট্রংলি বিলিভ দিস। এবং আমি বিদায় নেয়ার মুহূর্তে এই কথাটা বলতে চাই যে সাইফুড স্টাডি ক্লাবে থাকবেন, আমাদের যারা টিচার আছেন তাদের যে পেজ আছে সেখানে থাকবেন। আমারটা বলছি এনজয় রিয়েল ইংলিশ, একটু দেখবেন, তাহলে কিছুটা হয়তো সাইফুড সম্বন্ধে আপনার আইডিয়া হবে। আর
আপনি যে লাইনেই চান ইংলিশ নিয়ে আগাতে, অবভিয়াসলি আপনি রাইটিং ছাড়া আগাতে পারবেন না, এটা এন্ট্রি। হ্যাঁ, আপনি যত ভিআইপি প্যালেসে যেতে চান, ভিআইপি লাউঞ্জে যেতে চান, একটা এন্ট্রি লাগে, এন্ট্রি হয়ে আপনাকে যেতে হবে আমি মনে করি। কারণ দেখুন, আমি এন্ট্রি থেকে শুরু করে অ্যাডভান্স লেভেল পর্যন্ত পড়ি, আমি খুব বেশি ফিল করি। হ্যাঁ, আমি সবাইকে ফিল করতে পারি। হ্যাঁ, কারণ ধরেন আমাকে এই প্রতিষ্ঠানের যে চেয়ারপারসন এবং এই প্রতিষ্ঠানের যে এমডি স্যার, ফাউন্ডার, ওনারা নানা কাজে দিয়ে দিয়ে আমাকে আসলে ক্রেডিট গোস টু দেম। আমি তাদের কোনো দিন কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে শেষ করতে পারবো না, কারণ ওনারা আমাকে নানা কাজে দিয়ে দিয়ে এত সুযোগ করে দিয়েছেন শেখার বা শেখানোর। ধরেন আমি জিআরই ক্লাসও, আমি ওইটার টিচার না, মানে এমনও হয়েছে কিছু কিছু ক্লাস আমি নিছি জিআরই, জিমেটের, হ্যাঁ, বা টোফেলের, কিন্তু আমি 15 বছর, 16 বছর বা 20 বছর যাবৎ যা পড়াচ্ছি সেটা হলো, শুরুর দিকে স্পোকেন পড়াতাম, তবে অন্তত 5-7 বছরের মধ্যে স্পোকেন রেয়ার পড়াতে পারি, রেগুলার আমি পড়াই না, তবে রাইটিং পড়াই দীর্ঘদিন যাবৎ। আইএলসও পড়াই, শুরু করেছিলাম আইএলস দিয়ে, পরে আবার রাইটিংটা স্পেশালাইজেশন আমাকে পড়াতে হয়েছে দায়িত্বের কারণে। দায়িত্ব দিয়েছেন যে হ্যাঁ তুমি এই লাইনে কাজ করো, এখানে টিচার ট্রেন আপ করা, মেটেরিয়াল বিল্ড আপ করা। দেখুন, এই যে দুইজন ব্যক্তির কথা বলছি, চেয়ারপারসন এবং এমডি স্যার, বা যারা আমাদের অথরিটি আছেন, অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে আছেন, ম্যানেজমেন্টে আছেন, ওনারা নানা কাজে দেখা যায় আমাকে দিয়ে হয়তো ওয়াইড রেঞ্জ অফ টিচিংয়ের এক্সপিরিয়েন্স আমার সুযোগ হয়েছে নেয়ার। তাই তাদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ, কারণ এই যে সুযোগটা পাওয়া এটা কিন্তু যেন তেন ব্যাপার না। তবে আইএলস দিয়ে স্টার্ট, বাট তখন স্পিকিংও নিতাম, তো এই মুহূর্তে স্পিকিং নিই না, তবে আইএলস তো নিই, আইএলস রাইটিং, আইএলস রিডিং, আইএলস লিসনিং, আইএলস সবই তো নিই, আমরা সব টিচারই নিই। হয়তো কোনো একটা ব্যাচে ঢুকি, সে জানে যে না আমি রিডিং নেই, হ্যাঁ, তো ওটা হয়তো একটাই, কিন্তু অনেক ব্যাচ আমরা নিই, পুরোটাই একা নেই। হ্যাঁ, তো সেই ক্ষেত্রে আমি যেটা ফিল করি যে বেসিকে আমাদের দেশের 90% মানুষের বেসিকে প্রবলেম। হ্যাঁ, অ্যাডভান্সের জন্য খারাপ করে স্কোর এরকম খুব কম। তো কাজেই আমি অনুরোধ জানাবো, যে যে লাইনে আপনি আগাতে চান আপনি এই কোর্সটা নেন, এবং আমি আপনার দায়িত্ব নিলাম। সেই ক্ষেত্রে আপনি তো এইসব জায়গা থেকে পাবেন, আপনি এনি টাইম আপনি যদি আপনার কোনো হেল্প দরকার পড়ে আপনি আমাকে নক করবেন মেসেঞ্জারে, আমি কিন্তু আপনাকে হেল্প করব। হইতে পারে যে আমি হয়তো 2 ঘন্টা পরে দিলাম, 3 ঘন্টা পরে দিলাম, আমি আগেই বলে নিচ্ছি যে আশা করবেন না যে 1 ঘন্টায় দিলেন না কেন, কারণ আমি তো নানা ইয়েতে থাকি, আমি দেবো আমার পার্সোনাল টাইমে, মানে ধরেন অফিস টাইম, ক্লাসের টাইমের বাইরে আমি যখন ফুরসত পাই তখন আমি এটা দেবো। হ্যাঁ, তবে আমি এটা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, আই এম ডিটারমিন্ড টু হেল্পিং ইউ, আমি কিন্তু আপনাকে হেল্প করার ব্যাপারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। সো আমি বলবো যে আপনার যদি এই প্রবলেম থাকে যে সেন্টেন্স শুদ্ধভাবে, গ্রামার এরর ফ্রি, প্রিপোজিশনের এরর ফ্রি, কিংবা সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্ট এরর ফ্রি, কিংবা প্রিপোজিশন এরর ফ্রি, স্পেলিং এরর ফ্রি করতে চান, হ্যাঁ, টেন্স, ভয়েস, ন্যারেশন, ট্রান্সফরমেশন, এই যে ওয়াইড রেঞ্জ অফ সেন্টেন্স বানাতে চান, এই সব জিনিস যদি আপনি করতে চান, তাহলে আমি বলবো ইউ মাস্ট জয়েন মাই কোর্স। এবং আমি দায়িত্ব নিয়ে বলছি যে আপনি যদি দুর্বল হন বা আপনি অনেক অ্যাডভান্স লেভেলের, আপনি যদি আমাকে পার্সোনালি করেন, সেক্ষেত্রে অবভিয়াসলি আমি মেসেঞ্জারে আপনাকে উত্তর দেব যে কোনো সেন্টেন্স। এখানে আমি 2-1 জনের কথা একটু বলতে চাই। উসমান গনি, উনি আমাকে অনেক সময় বলেন যে স্যার আমি অমুক, তো আমি একদিন বললাম আচ্ছা আমি তো অমুক নামে একজন, স্যার আমি তো অমুক, হ্যাঁ, উসমান গনি। তো উনি অনেক প্রোগ্রেস করেছেন, নিশ্চয়ই আপনারা জানেন যে অনেকে চিনেন হয়তো, উনি সিদ্ধেশ্বরী ব্রাঞ্চে ক্লাস করেছেন আমার সাথে। কেউ কেউ আমাকে জিজ্ঞেস কোথায় ক্লাস নেন, আমি আসলে দেখুন আমি সব ব্রাঞ্চেই ক্লাস নেই, ঢাকার বাইরে, খুলনায়, রাজশাহী, চিটাগং, সব জায়গায়, তবে ওগুলো সেমিনার বা ফ্রি ক্লাস। তবে ঢাকাতে ক্লাস বেশি হলো হেড অফিস পুরান ঢাকায়,
এবং নীলক্ষেত নিই, মোহাম্মদপুরে নিই, এই ধরনের সিদ্ধেশ্বরীও অনেক দিন নিয়েছি, এই মুহূর্তে হয়তো নিচ্ছি না, তবে অনেকের সাথে আমার পরিচয় আছে। যদিও ফেসবুকে আমি অনেক বেশি অ্যাক্টিভ না, তবে আশা করি অল্প দিনের মধ্যে ফেসবুকে আমি অনেক উন্নতি করব। আপনারা সেক্ষেত্রে আমাকে কোঅপারেট করতে পারেন। যদি আমাকে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠান, আমি এখন আমার মনে হয় 800-র মতো ফাঁকা আছে। গত সেশনে বলেছিলাম যে 1300 ফাঁকা আছে, এখন 800 ফাঁকা আছে, কারণ এই 2-3 দিনে এই 500 চলে গেছে। কারণ আমি বেশি করি না, কারণ সবই তো আমার স্টুডেন্ট, কাজে আমি অ্যাকসেপ্ট করে নিই। হ্যাঁ, তো উই শুড কাম টু অ্যান এন্ড। সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করতে চাচ্ছি। থ্যাংকস আ লট ফর বিইং উইথ মি ফর এ লঙ্গার পিরিয়ড অ্যান্ড হ্যাভিং পেশেন্স। ইটস রিয়েলি a great thing for us. So see you then next. আশা করি আরও দু একটা প্রশ্ন থাকলেও নিতে পারছি না। একজন বলেছেন ডিটারমিন টু এর পরে কি ভার্বের সাথে আইএনজি হয়? দেখুন, যদি বলেন আই অ্যাম ডিটারমিনড, অবভিয়াসলি টু হবে, কারণ অ্যাডজেক্টিভের পরে টু ভার্ব। হ্যাঁ, আর যদি আই ডিটারমিন, সেটা আলাদা জিনিস। আই ডিটারমিন টু ডু সো। কেমন? আচ্ছা, আপনার এইটার উপর সেশন হবে একটা, কেমন? তাহলে আগামীকালই থাকুক। ও তাহলে এই শর্তে দিই যে এফবিতে দেখবেন যে এফবিতে পেজে দেয়া হচ্ছে কিনা, কেমন? দেখে তারপর, নইলে বকা দিয়েন না। তবে আমি বলতে পারি 90% যে আমি আগামীকাল সেশন নেব এটার উপর। ভার্বের পরে আইএনজি হবে না, ভার্বের পরে টু হবে। আগেই ডিক্লারেশন দিয়ে দিলাম। যাদের যাদের এই নিয়ে আছে, ধরেন এটা কি বলবো, আউটস্ট্যান্ডিং ডিরেকশন দেব, আউটস্ট্যান্ডিং টিপস দেব আমার সাধ্যের মধ্যে যতটা। কারণ I have been doing this activity, this teaching for a longer period, and I have gone through so many students, so many teachers, and I have experienced the classes of so many teachers as well, around 50 teachers, those who were my senior, right? সো আমি অনেক কিছু শিখেছি। আমি এটা গর্ব করি যে এত মানুষের কাছ থেকে আমি শিখতে পেরেছি কিভাবে? ট্রেনার হয়ে। আমি তো মাস্টার ট্রেনার, মেইন ট্রেনার, আমি তো মেইন চিফ কারিকুলাম ডেভেলপার। হ্যাঁ, ধরেন 20টি মেটেরিয়ালের মতো আমাকে দিয়ে এই প্রতিষ্ঠান বানিয়ে নিয়েছেন। তার মানে এই প্রতিষ্ঠানের কাছে কৃতজ্ঞতা তো আমি শেষ করতে পারবো না। আমি এইভাবে দেখি পজিটিভলি। 20টার মতো যদি মেটেরিয়াল বানাই, তাহলে কত শিখতে পেরেছি, কত স্পেলিং, কত প্রিপোজিশন, কত কাজ করেছি, তাই না? আর আপনি যদি 1200 প্রিপোজিশন মুখস্থ করেন, ইনশাল্লাহ আপনি খুব বেশি উপকার পাবেন না। তবে আগামীকাল যে সেশন আসতেছে, ওইটাই আমি এই নিয়ে শুধু এটার উপরই কথা হবে। আমি আপনাদেরকে অনুরোধ জানাবো, কেউ মিস করবেন না। টাইমটা আমার মনে হয় আরেকটু আগে দিই, 9টায় দেব না, 9টায় দিলে নামাজের জন্য একটু সমস্যা হয়। আচ্ছা, 9:30টাই থাকুক। তবে কেউ মিস করবেন না। প্রোমো যদি, হ্যাঁ, প্রোমো আশা করি এই যে জাস্ট ফেসবুকে দেওয়া হবে, এটা তো কোনো মানে কি বলা হয়, বুস্ট তো আর আসবে না। এটা সিম্পলি যেহেতু সবসময় আমরা করছি। সো স্টে ফাইন, স্টে হোম, stay strong. Up to this much, thanks a lot. See you then again. Allah Hafiz.